नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं शुभ्रं भवेत् विस्मरेत् विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। வெல்கம் ஹரே ஆல். கிருஷ்ணா. பிரணாம் சங் மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு 15 சாப்டர் நீங்க ரிசைட் பண்ண போறீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத பஞ்சதசோத்யாயः புருஷோத்தமயோகோ ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத வேதவித் अधःसोऽत्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंशयैर्गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत् न तत्पासयदे सूर्यो न च शाङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि हर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा विज्ञानं वाकुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषकः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यत् आदित्यकदं तेजो जगत्पासयदेखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यत्तेजो वित्ति मामहम् काम आविश्य च भूतानि तारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अबोहनं च वेदैः स सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद्येव चाहम् स्वाभिमौ पुरुषौ लोके सरशासर एव च सरग सर्वाणि भूतानि कूटस्थो सर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् सरम् अधीतोऽहम् असरात् अभिषोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु थैंक यू माताजी हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. थैंक यू சாந்தி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஜி हरे சாந்தி. कृष्ण माता जी ஆ, हरे कृष्ण माता जी எஸ் प्रणाम மாதாஜி. माता जी। பிரணாஸ் மாதாஜி. பாடுறாரா மாதாஜி हाँ ஜோராஷ்டகம்? पढ़ हाँ पढ़ रहा हूँ माता जी हरे कृष्ण ஓகே. जी। சோ இன்னைக்கு எப்படி மாதாஜி ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி பாடுறாங்களா? हाँ 2 2 लाइन्स தானே பாடணும் माता जी 2 2 ஆமா ஆமா. लाइन्ஸா? हाँ ஓகே माता जी। ஸோ இப்போ பிரபு வந்து 2 2 லைன்ஸ் பாடுவாங்க. நம்ம வந்து அதை பின்னாடி ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாரும் சௌராஷ்டகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை நாம திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணலாம். பிரபு பாட பாட அதுக்கப்புறம் நாம ரிப்பீட் பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்து பாடுவாங்க. அந்த டைம்ல நாம ரிப்பீட் பண்ணலாம். எல்லாரும் வந்து மியூட்லயே ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சௌராஷ்டகம் கி ஜாய். हरे कृष्ण दीपावली शेषालोक sorry. பிரபு हरे சௌராஷ்டகம் பாடுங்க பிரபு. பிரஜே பிரசித்தம். sorry. हरे कृष्ण वैजय प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् பிரஜே பிரதே நவனி अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि क्षीरादिकाय हृदयाश चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाशितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि किञ्चनीकृत्य पदाशितं य भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैर्धृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि
यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्धृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि नया कदापि ध्यानं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हृत्वा मम सर्वमेव प्रलयशे कुत्र धृतो ध्यचौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धा छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हि चौरहरे चिराय सचौर्यदोषोचितं मे वदन्तम् कराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलासन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वश्वचौरहृदयान् हि मोचयामि हरे कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரபுக்கு எல்லாரும் ஒரு தடவை நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். அழகா சௌராஷ்டகம் நமக்காக பாடியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्णा हरे கிருஷ்ணா ஹரே कृष्णा ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா हरे ராம राम ராம ஹரே राम ஹரே. हरे हरे Thank you, Prabhu. हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே பக்தியில இன்னும் நல்லா வரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா குருமராஜ் பிரபுபாதை கருணையினால நல்ல பக்தி பண்ணி நல்ல பக்தராகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். நம்ம இப்போ தேங்க்யூ பாகவதத்துக்கு மாதாஜி. போலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் விதுரரின் தொடர்ந்த விசாரணைகள். சோ அதுல நம்ம இன்னைக்கு 4வது பதம் படிக்கணுமா? கரெக்டா?
अस्राशीत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयति एतत् भूयः प्रत्यभिदास्यति. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர் தேவதாச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். 3 ஜட இயற்கை குணங்களை கொண்டு பகவான் இப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அக்குணங்களினால் அவர் சிருஷ்டியை பராமரித்து பிறகு மீண்டும் மீண்டும் அதை அழிக்கிறார். இது ஏற்கனவே பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, 8வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நேற்று படிக்காதவங்க யாரும் இருக்கீங்க? சம்பூர்ண மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளறி வழங்கிய பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதற்கு ஜெய். பகவான் என்ற மாயான எண்ணத்தின் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவராசிகளுக்காக இப்பிரபஞ்சம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மேலும் குழப்பமுடைய செய்வதற்காகவே 3 இயற்கை குணங்கள் உள்ளன. பந்தப்பட்ட ஜீவராசி தான் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா ஒரு பகுதியாக கருதுகிறான். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பௌதீக செயலில் அவன் சிக்கி இந்த மிகச்சிறிய சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்த காரணத்தினால் இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பிறவி சக்கரத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க லைன் அவ்வளவு கிளியரா இல்ல. மாறாக பகவானால் அளிக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்த காரணத்தினால் அனைத்தையும் அடக்கியாள விரும்பும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்காக படைக்கப்பட்டதாகும். இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் முடிவற்ற பிறவி சக்கரத்தில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இந்த 3 குணங்கள் இன்னும் நம்மள குழப்பறதுக்காக தான் இருக்கு, பகவான் படைச்சிருக்கார். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம குழம்பி போகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கோம். அதனால அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா பகவான் இந்த 3 குணங்களை படைச்சு நம்மள பகவான மறக்க செய்றார். தேசதக காலோதோ யோசா அவஸ்தாத ஸ்வதோன்யதக அவிலுப்தாவபோதாத்ம ச யுஜ்ஜேதாய ச தாஜயா கதம். தூய ஆத்மா தூய உணர்வாவான். அவன் சூழ்நிலைகளினாலோ காலத்தாலோ சந்தர்ப்பங்களாலோ கனவுகளாலோ அல்லது மற்ற காரணங்களாலோ தன் உணர்வை இழப்பதே இல்லை. அப்படியானால் அவன் எப்படி அறியாமையில் ஈடுபட்டான்? ஆத்மா எப்படி அறியாமையில ஈடுபட முடியும்? ஆத்மாதான் சச்சிதானந்த விக்கிரகமாச்சே, அது எப்படி அறியாமையில இருக்க முடியும் அப்படின்னு விதுரர் கேட்கிறார். மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஆச்சாரியர் சில பிரபுபாதருக்கு ஜீவராசியின் உணர்வு எப்பொழுதும் இருக்கிறது. மேலே குறிப்பிட்டது போல் அது எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் மாற்றமடைவதே இல்லை. உயிருள்ள ஒருவன் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்வதை அவன் உணர்கிறான். மின்சாரத்தை போலவே கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர் என முக்காலங்களிலும் அவன் ஈர்க்கிறான். கடந்த கால சம்பவங்களை ஒருவனால் நினைவு பெற முடிகிறது. கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தை பற்றியும் அவனால் ஊகம் செய்ய முடிகிறது. பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் வைக்கப்பட்ட போதிலும் தனது சுய அடையாளத்தை அவன் ஒருபோதும் மறப்பதில்லை. அப்படியானால் தான் தூய ஆத்மா என்று தனது உண்மையான அடையாளத்தை மறந்து ஜடத்துடன் ஜீவராசியால் எப்படி அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள முடிந்தது? ஜீவராசி அவித்யா சக்தியினால் வசீகரிக்கப்படுகிறான் என்பதுதான் இக்கேள்விக்குரிய விடையாகும். இது விஷ்ணு புராணத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜீவராசி பகவத்கீதையில் 7.5 பரா பிரகிருதி என்றும் விஷ்ணு புராணத்தில் பராசக்தி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறான். அவன் பரமபுருஷரின் விண்ண பகுதியாக உள்ள மிகச்சிறிய சக்தி ஆவான். சக்தியின் பிறப்பிடம் அல்ல. சக்தியின் பிறப்பிடத்தால் பல சக்திகளை தோற்றுவிக்க முடியும். ஆனால் சக்தி எச்சமயத்திலும் சக்தியின் பிறப்பிடத்திற்கு சமமாவதே இல்லை. ஒரு சக்தியை மற்றொரு சக்தியால் வெற்றி கொள்வது சாத்தியமாக கூடும். ஆனால் எல்லா சக்திகளும் சக்தியின் பிறப்பிடத்திற்கு கீழ்பட்டவையாகவே உள்ளன. ஜீவசக்திக்கு பகவானின் சேத்திரங்க சக்தி புறசக்தியினால் அவித்யா கர்மா சமக்ஞா வெற்றி கொள்ளப்படும் தன்மை உண்டு. இவ்வாறாக பௌதிக இருப்பின் கர்ம சங்கடமான சூழ்நிலைகளில் ஜீவராசி வைக்கப்படுகிறான். அவித்யா சக்தியினால் வசீகரிக்கப்பட்டல் அல்லாது ஜீவராசியால் தனது உண்மையான அடையாளத்தை மறக்க முடியாது. ஜீவராசி அவித்யா சக்தியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படும் தன்மையுடையவனாக இருப்பதால் சக்தியின் பிறப்பிடத்திற்கு சமமானவனாக அவனால் இருக்க முடியாது.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏதாவது புரிஞ்சுதா இந்த பொருளுரையில? அதான் மாதாஜி, சக்தியின் பிறப்பிடத்தால் பல சக்தியை தோற்றுவிக்க முடியும். ஆனால் சக்தி எச்சமத்திலும் சக்திக்கு பிறப்பிடத்திற்கு சமமானதே அல்லங்கிறதா புரியல மாதாஜி. ஓகே. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இந்த பொருளை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். முதல்ல ஒரு கம்பேரிசன் பிரபா சொல்றேன். இப்போ நீங்க வந்து சென்னையில இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சென்னையில இருக்கீங்க. அப்போ சென்னையில இருந்து மாயப்பூர் வந்துட்டீங்க. டிராவல் பண்ணி மாயப்பூருக்கு வந்துட்டீங்க. அதனால நீங்க வேற ஆள் ஆயிடுறீங்களா? வேற நபரா? அப்படின்னா கிடையாது. அந்த உணர்வு, நான் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கு இல்லையா? நான் தான் இன்னார் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கு இல்லையா? கேட்டா நம்ம சென்னையில என்ன சொல்லுவோமோ அதே தான் மாயப்பூர்ல வந்து சொல்லுவோம். நீங்க உங்க பேர் என்னங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த கேள்விக்கு சென்னையில என்ன பதில் சொல்லுவோமோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து சொல்லுவோம். ஏன்? நம்ம உணர்வு அப்படியே தான் இருக்கு. நான் இன்னார் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது ஆத்மா மட்டும் எப்படி தன்னுடைய உண்மையான நிலையை மறந்தது? நம்மளுடைய உணர்வு அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மாறினாலோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் நம்ம உணர்வு மாறுறது கிடையாது. ஆனா அப்படி இருக்கும்போது ஆத்மா எப்படி நான் வந்து பகவானுடைய தொண்டன் சேவகன் அப்படிங்கறது எப்படி மறந்தது? அது மட்டும் எப்படி ஆத்மாவால முடிஞ்சது? இதுதான் இங்க கேள்வி. முதல்ல நம்ம கேள்வியை புரிஞ்சுப்போம். விதுரருடைய கேள்வி இதுதான். எப்படி ஆத்மா தன்னுடைய சுயமான நிலையை மறக்க முடியும் அப்படின்னு. அதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா அவித்யா சக்தியினால் கவரப்படக்கூடியது. என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா அவித்யா சக்தியினால் கவரப்படக்கூடியது. இப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். என்ன உதாரணம்? ஒரு லௌகிகமான உதாரணமே ஒண்ணு பார்ப்போம். அதாவது இந்த உலகத்துல பல தவறான செயல்கள் நடக்குது, பல தவறான காரியங்கள் நடக்குது. அப்போ ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னாக்க, ஒருத்தர் வந்து மது அருந்துறாருன்னு வச்சுக்குவோம். மது அருந்துறார், ஒரு போதைக்கு அடிமையா இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோம். அவருக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல, இதை குடிச்சா நாம சுயநினைவை இழந்துடுவோம். தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். இதை குடிச்சா நான் சுயநினைவை இழந்துடுவேன் அப்படின்னு தெரியும். ஆனா என்ன செய்யறாங்க? கவரப்படுகிறார்கள். எதனால? அந்த என்ன கர்மமோ அதுல இருக்கோ அதனால கவரப்பட்டு அதை குடிக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? அவங்க சுயநினைவை இழந்துடுறாங்க. புரியுதா? நாம ஒரு விஷயத்தால கவரப்படுவோம் அப்படிங்கிறது புரியுது இல்லையா? ஏதோ இப்போ டாக்டர் வந்து ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு சொல்றாரு, நீங்க வந்து ஸ்வீட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்போ அவருக்கு முன்னாடி ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட் கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு? எடுத்து சாப்பிடுறாரு இல்லையா? 2 மாத்திரை போட்டுக்கோ சரியா போயிடும் அப்படின்னு எடுத்து சாப்பிட்டு, ஏன்? கவரப்படுகிறோம். அந்த மாதிரி ஆத்மா ஒரிஜினலா எந்த அறியாமையும் அதுக்கு கிடையாது. சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ஆத்மாவும். ஆனா இந்த அவித்யா அறியாமை அப்படிங்கிறத சக்தியினால அது கவரப்படக்கூடியது. அதனால என்னாச்சு? மாட்டிக்கிச்சு. நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம். மாட்டிக்கிட்டு நான் இந்த உடல், அறியாமைன்னா என்ன? நான் இந்த உடல், ஆத்மாங்கிறதே மறந்து போச்சு. ஆத்மாங்கிறதுலாம் தெரியவே தெரியாது நமக்கு. நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த உடலுக்கு எது நல்லது அப்படின்னு மனசு சொல்லுதோ அதையெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். மனசு இப்ப சொல்லுது இதுதான் உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லுது, உடனே அதை பண்றோம். அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ்ல மனசு சொல்லுது இல்ல 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 இது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுது, அப்புறம் அதை பண்றோம். இது இந்த மாதிரி உடல் இன்ப துன்பங்கள்லயே நம்ம மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சின்ன குழந்தை இருக்கு, அது கையில செல்போன் கிடைச்சோன்னா அது என்ன பண்ணுது? உடனே அந்த கேம் விளையாடலாமா, இந்த கேம் விளையாடலாமா அப்படின்னு அது பாக்குது. நம்ம கையில செல்போன் கிடைச்சா எந்த ரீல் பார்க்கலாம், எதை பார்க்கலாம், அதை பார்க்கலாம், இதை பார்க்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, சில பேர் சமையலை பார்ப்பாங்க, சில பேர் அதை பார்ப்பாங்க, சில பேர் இதை பார்ப்பாங்க. எதையோ பார்த்து காலம் நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஆக நம்ம கவரப்படுகிறோம். ஒரு விஷயத்தாலையும் நம்ம கவரப்படுகிறோம். அந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன ஆயிடுச்சு? அறியாமையினால கவரப்படக்கூடிய தன்மை உடையதாயிடுச்சு. அதனால நம்மளுடைய சுபாவத்தை மறந்து, நம்மளுடைய இயற்கையான சுபாவத்தை மறந்து நாம இந்த உடல்னு நினைச்சுக்கிட்டு உடலுக்கு உண்டான சேர்த்து அந்த காரியத்திலேயே நம்ம முழுசா ஈடுபட்டிருக்கோம். சோ அப்போ இந்த கேள்வி இந்த கேள்வி அதுதான். அப்படியானால் தான் தூய ஆத்மா என்ற தனது உண்மையான அடையாளத்தை மறந்து ஜடத்துடன் ஜீவராசியால் எப்படி அடையாளப்படுத்தி கொள்ள முடிந்தது? ஜடத்துடன் அப்படின்னா இந்த உடலோட எப்படி நம்மளால அடையாளப்படுத்திக்க முடிஞ்சது? ஜீவராசி அவித்யா சக்தியினால் வசீகரிக்கப்படுகிறான் என்பதுதான் இக்கேள்விக்குரிய விடையாகும். சோ இந்த அவித்யா அப்படிங்கிறது பல நிலைகள்ல இருக்கு. நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி
போதைக்கு அடிமையாகிறவங்க, அப்புறம் நாக்குக்கு சுவைக்கு அடிமையாகிறவங்க, அதுக்கப்புறம் புலனின்பத்துக்கு கண்களால் அடிமையாகிறது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அடிமையாகி புகழ், பேர், பணம் இதெல்லாம் சம்பாதிக்கணும், இந்த உலகத்துல நான் அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி இதோட எல்லை இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த அவித்யா சக்தினால நாம அடிமையாகி இருப்போம். ஆனா பகவத்கீதையில நான் நேத்தே சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, இந்த 2-3 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது அபரேயம் இதஸ்து அந்யாம் பிரகிருதிம் வித்திமே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ ஏதம் தாரியதே. சோ இந்த 8 பிரிந்த, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், டெய்லி அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஓகே. சோ இந்த 8 பிரிந்த ஜடசக்திகளுக்கு மேல ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு, அதுதான் ஜீவாத்மா அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இப்ப நமக்கு திரும்ப இன்னொரு சந்தேகம் வரலாம், நாம ஜடத்தை விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்னா ஜடத்துல எப்படி சிக்கிக்கிட்டோம்? இது ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா? நாம ஜடசக்தியை விட உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னா ஜடத்துல எப்படி நம்ம சிக்கிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் சொல்ற, ஒரு சக்தி இன்னொரு சக்தியின் மேல ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும். ஒரு சக்தி, எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி தான். நாம நடுத்தர சக்தி இல்லையா? பகவானுடைய புறசக்தி தான் ஜடசக்தி. அப்போ இந்த புறசக்தி நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியது. ஆனா யாராவது ஒருத்தர் அந்த புறசக்தியோடைய ஆதிக்கத்திலேருந்து மீண்டு வரலாம் அப்படின்னாலும் வரத்துக்கு முடியுது இல்லையா? முடியுது இல்லையா? சினிமா பாட்டு பாடிட்டு இருந்த நம்ம இப்ப சோராஷ்டகம்லாம் பாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எப்படி முடிஞ்சது? அந்த ஜடசக்தியிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபடுறதுக்கு முயற்சிக்கிறோம். அப்ப பகவான் நமக்கு அதுக்கும் உதவி செய்யறார், இதுக்கும் உதவி செய்யறார், அதுக்கும் உதவி செய்யறார், எல்லாத்துக்கும் பகவான் உதவி செய்யறார். சினிமா பாட்டு பாடணும்னு நினைக்கிறியா? சரி வா, உனக்கா மியூசிக் போட்டு டங்க நக்கற டங்கு டக்கற அப்படின்னு சொல்லி மியூசிக் போட்டு அதையும் பாட வைக்கிறேன். இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் திருந்திட்டேன், நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன், புருஷோத்தம் மந்த் இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது, ஒழுங்கா சோராஷ்டகம் பாடுவோம் அப்படின்னா சரி பாடு. பிரச்சே பிரசீதம் நவநீத சோரம் பாடுறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யறார். அந்த மாதிரி எதேதோ பேசிட்டு இருந்தோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜபம் பண்றோம், என்னமோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். இப்போ நாம என்ன செய்யறோம்? ஜடசக்தியை நாம தாண்டிட்டோம் ஓரளவுக்கு, கொஞ்சம், முழுசா இல்ல, முழுசா இன்னும் நம்ம வரல, கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் நம்ம முயற்சி பண்றோம். சோ அதனால இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஜடசக்தியை மீறி வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம். சோ இங்க சக்தியின் பிறப்பிடத்தால் பல சக்திகளை தோற்றுவிக்க முடியும், ஆனால் சக்தி எந்த சமயத்திலும் சக்தியின் பிறப்பிடத்திற்கு சமமாவதே இல்லை. சோ ஒரு சக்தியுடைய பிறப்பிடம் அப்படின்னாக்க, இப்ப ஒரு டியூப்லைட் இருக்குன்னா அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்குது, ஒளி அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா எப்பவுமே எந்த சக்தியும் அந்த சக்தியினுடைய பிறப்பிடத்துக்கு சமம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த பிறப்பிடத்துல இருந்து அந்த சக்தி நமக்கு வருது. சோ பகவானுக்கு நம்ம எப்பவுமே சமமாக முடியாது. நம்ம பகவானுடைய சக்தி தான், ஆனா நம்ம பகவானுக்கு இணையாக முடியாது. புரியுதா? சோ அதனால இந்த பகவான் க்ஷேத்ரஜ்ஞ அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை, க்ஷேத்ரஜ்ஞ, க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா ஒரு இடம்னு அர்த்தம். இப்ப நம்ம சொல்றோம், நான் எங்க போனீங்க அப்படின்னா, நாங்க க்ஷேத்ராடனம் போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி எல்லாம் திவ்ய தேசம்லாம் போறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? க்ஷேத்ராடனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ க்ஷேத்திரம்னா ஒரு இடம். பொதுவா நமக்கு புனித ஸ்தலம்னு அர்த்தம். பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எப்படி ஆரம்பிக்குது? தர்ம க்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா? க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா ஒரு இடம். அப்போ இந்த உடலும் ஒரு க்ஷேத்திரம். இந்த உடல் என்ன? க்ஷேத்திரம். அப்போ க்ஷேத்ரஜ்ஞ அப்படின்னா தெரிந்தவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ மாயாப்பூர் ஒரு க்ஷேத்திரம். இந்த க்ஷேத்திரத்துல யோக பீடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு வழி சொல்ல தெரியும். இங்க இருந்து இப்படி நீங்க ரைட் எடுத்தீங்கன்னா, அப்படி போனீங்கன்னா இத்தனை நிமிஷத்துல நீங்க நடந்து யோக பீட்டை அடையலாம் சொல்ல தெரியும். ஸ்ரீவா சங்கன் எங்க இருக்கு சொல்ல தெரியும். அப்போ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் கௌடிய மடம் எங்க இருக்கு, ராஜாப்பூருக்கு எப்படி போகணும், அப்போ இந்த க்ஷேத்திரத்தை பத்தி கொஞ்சம் நமக்கு தெரியும். க்ஷேத்ரஜ்ஞ, புரியுதா? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. ஆக இந்த உடல் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்குள்ள 2 க்ஷேத்ரஜ்ஞ இருக்காங்க. எத்தனை க்ஷேத்ரஜ்ஞ இருக்காங்க? 2 க்ஷேத்ரஜ்ஞ இருக்காங்க. இந்த உடல் ஒரு க்ஷேத்திரம், இந்த க்ஷேத்திரத்துக்குள்ள 2 க்ஷேத்ரஜ்ஞ இருக்காங்க.
ஒண்ணு நாம, இன்னொன்னு பரமாத்மாவா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஆத்மாவும் ஒரு கஷேத்திரஜன், பகவானும் ஒரு கஷேத்திரஜன். ஆனா இங்கேயும் பாருங்க வித்தியாசம். இந்த ஆத்மாங்கிற கஷேத்திரஜனுக்கு பரமாத்மாங்கிற கஷேத்திரஜருக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அத்தனையும் தெரியாது. புரியுதா? சோ இந்த ஆத்மாங்கிற கஷேத்திரஜனுக்கு தன்னுடைய உடலை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும். ஆனா பரமாத்மாங்கிற கஷேத்திரஜாவுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும், எல்லா கஷேத்திரங்களை பத்தியும் தெரியும். உங்களுக்குள்ள இப்ப நீங்க என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? கல்யாணி மாதாஜி எழுதிட்டு இருக்காங்க. என்ன எழுதிட்டு இருக்காங்க? பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். சோ கார்த்திகா மாதாஜி கேட்டுட்டே இருக்காங்க, அவங்க மனசுல என்ன ஓடுது அது பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். இப்படி நாம எல்லாருடைய எண்ண ஓட்டங்களும் யாருக்கு தெரியும்? பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. வீடியோ ஆன் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. என்னுடைய மனசுல இப்ப என்ன ஓடுதோ அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். புரியுதா? இந்த ரெண்டு கஷேத்திரஜல பகவான் தான் பரம கஷேத்திரஜரா இருக்கார். எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். சோ அந்த சக்திக்கு நாம என்ன ஆக முடியாது? சமமாக முடியாது. சோ அந்த அவித்யா சக்தி அப்படிங்கிறது பகவான ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நம்மளைத்தான் கட்டுப்படுத்துமே தவிர பகவான் அந்த சக்தியால, அவித்யா சக்தியால பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அந்த சக்திக்கு பிறப்பிடமே யாரு? பகவான் தான். சோ அதனால நாம ஜீவராசி அவித்யா சக்தியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படும் தன்மை உள்ளவனாக இருப்பதால் சக்தியின் பிறப்பிடத்திற்கு சமமானவனாக அவனால் இருக்க முடியாது. சோ அதனால நாம பகவானுக்கு சமமாக முடியாது. நாம அவித்யா சக்தினால கவரப்படுறோம், பகவான் அந்த சக்திக்கு கவரப்படுறது கிடையாது. இப்ப கிளியரா புரிஞ்சுதா இந்த பொருளுரை? ரோபா என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது, நல்லாவே புரிஞ்சது. கேள்வி இதுதான். ஜீவராசியான நம்ம ஆத்மாவான நம்ம எப்படி நம்மளுடைய இயல்பான தன்மைய நாம எப்படி மறந்தோம், எப்படி நம்ம அடையாளத்தை மறந்து நம்மள இந்த உடல் அப்படின்னு எப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம இப்பதான் படிக்கிறோம். ஆனா வாழ்க்கையில இதை நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும். நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா டெய்லி நிவேதனம் பண்ணி மட்டுமே சாப்பிடணும். அந்த கவர்ச்சிக்கு நாம அடிமையாக கூடாது. பார்த்த உடனே ஹை இதை சாப்பிடலாம் அப்படி வாங்கி நம்ம உடனே வாயில போடக்கூடாது. பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணா மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கறத நாம உறுதியா இருக்கணும். போன கையில எடுத்தோம், ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறதுக்காக எடுத்தோம், 1 மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல, அப்படி போகக்கூடாது நம்ம நேரம். இதெல்லாம் என்னது? நாம புறசக்தியால கவரப்படுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நல்லதா பார்த்தோம், ஸ்லோகம் பார்த்தோம், இல்ல ஏதோ ஒரு வகுப்பு கேட்டோம் அப்படின்னா அது நன்மை. ஆனா தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்த்து நம்ம நேரம் விரயமாச்சு அப்படின்னாக்கா அதுல நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அடுத்து என்ன கேட்க போறார்? பகவான் ஏக ஏவைஷ சர்வக்ஷேத்ரேஷ் அவஸ்திதः அமுஷ்ய துர்பகத்வம் வா கிளேஷோ வா கர்மபிஹி குதஹ. இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார். குதஹ அப்படின்னா அது ஒரு கொஸ்டின் வேர்டு. பகவான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலும் அமர்ந்திருக்கிறார். பிறகு ஏன் ஜீவராசியின் செயல்கள் துரதிருஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் முடிவுறுகின்றன? இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க தான் சொல்றீங்க பகவான் பக்கத்திலே இருக்காருன்னு, அப்ப ஏன் கஷ்டம் வருது? அப்ப ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது? அதுக்கு என்ன காரணம்? பாருங்க விதுரர் என்னென்ன கேள்வி கேட்கிறார் மைத்ரேயர்ட்ட. நம்ம மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்றாரு விதுரர்? கேள்வியா கேட்டுறாரு. பகவான் பரமாத்மாவா உள்ள இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு எல்லாமே நல்லதே பண்ண வேண்டியதானே. எதுக்காக பிரச்சனை வருது, எதுக்காக நமக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மீனா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? மீனா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கிய சொன்ன பிரபுபாதற்கு இது விதுரரால் மைத்ரேயரிடம் கேட்கப்பட்ட அடுத்த கேள்வியாகும். உடல் பழத்தை ஈனும் ஒரு மரமாக கருதப்படுகிறது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவாக உள்ள பகவானும் அம்மரத்தில் அமர்ந்துள்ள இரு பறவைகளை போன்றவர்கள் ஆவர். தனிப்பட்ட ஆத்மா மரத்தில் உள்ள பழங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் பரமாத்மாவான பகவான் மற்ற பறவையின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார். அரசாங்க அதிகாரியின் தகுந்த கண்காணிப்பு இல்லாததால் பிரஜை ஒருவன் துன்பங்களை அனுபவிக்க கூடும். ஆனால் அரசாங்க அதிகாரியை நேரடியாக அங்கு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரஜை மற்ற பிரஜைகளால் துன்புறுத்தப்படுவது எப்படி சாத்தியமாகும்? மற்றொரு கோணத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஜீவராசி குணத்தில் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே தூய வாழ்வு நிலையில் உள்ள அவனுடைய அறிவு
அறியாமையால் மூடப்பட முடியாது. குறிப்பாக பரமபுருஷரின் முன்னிலையில் அது நடப்பது சாத்தியமல்ல. அப்படியானால் ஜீவராசி எப்படி அறியாமைக்கு அடிமையாகி மாயையின் ஆதிக்கத்தால் மூடப்பட்டான்? பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தந்தையும் காவலரும் ஆவார். அவர் ஜீவராசிகளின் காவலர், பூதபிருத் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படியானால் ஜீவராசி ஏன் பல துன்பங்களுக்கும் துரதிருஷ்டங்களுக்கும் உட்பட வேண்டும்? அப்படி நடப்பது சரியல்ல என்றாலும் உண்மையில் எல்லா இடங்களிலும் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். எனவே இக்கேள்வியை இங்கு விதுரர் கேட்கிறார். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கேள்வி விதுரர் கேட்கிறார். பிரபா சொல்ற, ஒரு போலீஸ்காரன் பக்கத்திலே இருக்கார், ஆனா ஒருத்தன் கையில இருக்கிறத எடுத்துட்டு போறான் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி சாத்தியம்? பக்கத்திலே போலீஸ் இருக்காரு, அப்ப கையில இருக்கிற பொருளை ஒருத்தன் பறிச்சுட்டு போறான்னா அது எப்படி சாத்தியமாகும்? அப்ப பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காரு. ஆத்மா இருந்து அது கூடவே, பரமாத்மா கூடவே இருக்கார். சோ இதுக்கு உபநிஷதங்கள் இந்த உடலை ஒரு மரமாவும் அந்த மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்கு. ஒரு பறவை என்ன பண்ணுது, அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை சாப்பிடுது. ஒரு சில பழங்கள் இனிப்பா இருக்கு, ஒரு சில பழங்கள் கசப்பா இருக்கு. இனிப்பா இருக்கிறது நமக்கு வரக்கூடிய இன்பங்கள், கசப்பா இருக்கிறது நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி இந்த பறவை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மாத்தி மாத்தி அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம. நான் இன்னொரு பறவை பரமாத்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, சாட்சியா பார்த்துக்கிட்டே மட்டும்தான் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றது இல்லை, நம்மள நாம செயல்கள்ல குறுக்கிடுறது கிடையாது. அப்ப எதுக்குப்பா இருக்கணும்? நான் செய்யற தப்பு செய்யறேன் அப்படின்னாக்க தடுக்கணும் இல்லையா? நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி தடுக்கணும் இல்லையா? அது கூட பண்ணாம பேசாம வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா எதுக்கு இருக்கணும்? அப்படின்னா அங்கதான் பகவான் என்ன பண்றார், நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம துஷ்பிரயோகம் பண்ணும் போது பகவான் தடுக்கிறார். பகவான் என்ன பண்றார், தடுக்கிறார். சோ இதுக்கு நல்ல உதாரணம் என்ன அப்படின்னாக்க, நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியும் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன். நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையில எங்க அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலைக்கு போறதுனால அக்கம் பக்கத்து இருக்கிறவங்களோட தான் சினிமாவுக்கு போறது வழக்கம். அப்ப எங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு தாத்தா இருப்பார். அந்த தாத்தா ரொம்ப கண்டிப்பானவர். அவர் சினிமாவுக்கு போறதுக்கெல்லாம் யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டார். அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க சினிமா போறதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டார். அதனால அந்த வீட்டுல இருக்கிற பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தாத்தா நாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சினிமாவுக்கு போயிடுவாங்க. சாயந்தரம் 5-5:30 மணிக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னா வேக வேகமா நடந்து சினிமா தியேட்டருக்கு போயிடுவாங்க. அப்ப திரும்ப வரும்போது வீட்டுல இருந்து போகும்போதே ஒரு பொட்டலத்துல குங்குமமும் கொஞ்சம் கட்டி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது தாத்தா கிட்ட குங்குமம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் பூ கொடுத்துட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம்னு சொல்லிடுவாங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ பரமாத்மா என்ன உணர்த்துறாரு, நீ போகக்கூடாது, இது தவறு அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் மூலமா நமக்கு உணர்த்துறாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், மீறி அந்த செயலை செய்யறோம். அதே மாதிரி மனசுலயும் பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல ஏதாவது தவறு செய்யும் போது ஒரு உறுத்தல் இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? ஒரு பொய் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு உறுத்தல் இருக்கும். இப்ப நம்ம பொய் சொல்றோமே அப்படின்னு ஒரு உறுத்தல் இருக்கும். ஆமா பாத்துக்கலாம், இதுல சின்ன விஷயம் தானே, பெரிய விஷயமா பண்ணிட்டோம், சின்ன இதெல்லாம் சகஜம்தான், அவன் கிட்ட எத்தனை பொய் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் ஒரு பொய் ஒன்னா போயிட்டு போகுது. அப்போ பகவான் தடுக்கிற, நம்ம அதை மீறி என்ன பண்றோம், பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ உடனே பகவான் என்ன பண்றார், உபதிருஷ்டா அனுமந்தா பர்தா போக்தா மகேஸ்வரக. அனுமந்தா, பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. பகவான் அனுமதிக்கிறதுனாலதான் நம்மளால செய்ய முடியுது. அப்ப சொல்லி பாக்குறார் பகவான். இதோட மட்டுமா நிறுத்துறார், பக்தர்களை நம்ம வாழ்க்கையில அனுப்பி வைக்கிறார். பக்தர்களை அனுப்பி வச்சு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுங்க, பகவத்கீதை எல்லாம் கேட்கவாங்க. இவங்களுக்கு என்ன வேற வேலையே இல்லையா? நம்மளாம் எவ்வளவு பிஸியா இருப்போம், இவங்க என்ன சும்மா போன் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணாக்கு வா ஹரே கிருஷ்ணாக்கு வான்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கள கேலி பேசுறோம். நீங்க இல்ல, நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு முயற்சியும் பகவான் நமக்காக பண்ணி பாக்குறாரு. எப்படியாவது என்ன நோக்கி திரும்பு அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி பாக்குறாரு. ஆனா நம்ம அதை கேட்கிற பாடா இல்ல. அந்த சுதந்திரத்துல பகவான் தலையிடுறது கிடையாது. இதை நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். தானா அந்த பழம் கனிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய சுவை நல்ல இனிமையா இருக்கும். ஆனா அதை மருந்து போட்டு அதை கனிய வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது விஷமா இருக்கும். நாம என்ன கிடையாது, மெஷின் கிடையாது. பகவான் நம்மள மெஷினா படைக்கல. எப்படி படைச்சிருக்கார், உணர்வுள்ள ஒரு விஷயம். நம்ம ஆத்மா அப்படின்னாலே உணர்வு உள்ளது, உயிரோட்டம் உள்ளது, உணர்வுடையது.
அந்த உணர்வோடு நம்ம பகவான்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். நாமளே அன்பா பகவானை ஏத்துக்கணும். ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா பயமுறுத்தியோ, முன்னாடிலாம் சின்ன பிள்ளைல சொல்லுவாங்கல்ல, இதை பண்ணல சாமி வந்து மூக்கு அறுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே குழந்தை பயந்துட்டு என்ன பண்ணும், ஐயோ மூக்கு அறுத்துருவாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யாது. இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்கள்ட்ட மூக்கு அறுத்துருன்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் அது மூக்கு அறுத்துருவேன்னு சொல்றாங்க. அவங்க அப்படி சொல்றாங்க இப்போ. ஆனா அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி பயமுறுத்துறாங்க, மூக்கு அறுத்துருவாங்க நாக்கு அறுத்துருவாங்க அப்படிலாம் பயமுறுத்துவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் நம்மளை பயமுறுத்துறது கிடையாது. ஆனா என்ன பண்றார், அவர் தான் நம்முடைய அப்பா, அவர் தான் நம்முடைய பாதுகாவலர். அதனால நாம எந்த பிறவில இழிந்து போனாலும் சரி, ஒரு புழுவா பிறந்தாலும் சரி, ஒரு பன்றியா பிறந்தாலும் சரி, நம்ம கூட அவரும் பரமாத்மாவா வந்துகிட்டே இருக்கார். நம்மளை கைவிடுறதே கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு மோசமான பிறவி எடுத்தாலும் சரி அவர் நம்மளை கைவிடுறதே கிடையாது, கூடவே வந்துகிட்டே இருக்கார். இது அவருடைய அகாரணமான கருணை. சோ அதனால இங்க வந்து இந்த கேள்வி அப்படியே பதில் இல்லாம நிக்குது. மைத்ரேயர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம். ஏதஸ்மின் மே மனோ வித்வன் கித்யதே ஞான சங்கடே தன்னக பரானுத விபோ தஷ்மலம் மானசம் மகத். பண்டித சிரேஷ்டரே, இந்த அறியாமையின் சங்கடத்தினால் என் புத்தி மிகவும் பேதலித்து போய் இருக்கிறது. எனவே அதை தெளிவுபடுத்தும்படி நான் வேண்டுகிறேன். சோ விதுரர் நினைச்சு பாக்குறார், இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து இத்தனை பேர் இறந்து போய் எவ்வளோ ஒரு இது நடந்திருக்கு. பகவான் நேர சொல்லி கூட எங்க அண்ணா திருந்தவே இல்லையே. ஒரு மனசுல எத்தனையோ இருக்கலாம் இல்லையா, அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்திருக்கலாம். இல்ல இந்த உலகத்தை நினைச்சிருக்கலாம், இப்படி எல்லாம் மக்கள் இருக்காங்களே, இந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தம் எவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்தது, இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கே அப்படின்னு இருக்கலாம். விதுரருக்கு ஏற்பட்டது போன்ற இத்தகைய மனக்குழப்பம் ஒரு சில ஜீவராசிகளுக்கு மட்டுமே ஏற்படுகிறது. எல்லோருக்கும் இத்தகைய குழப்பம் ஏற்படுமானால் உயர்ந்த அதிகாரிகளால் இதற்கு ஒரு தீர்வை அளிக்க முடியாமல் போய்விடும். சோ எல்லாருக்கும் ஏற்படணும் அர்த்தம். இந்த குழப்பம் எல்லாருக்கும் ஏற்படணும். ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும். அப்பதான் அதிகாரிகள் அவங்க வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச சயித்தம் சோதிதக சத்ர தத்வ ஜிக்ஞாசுனா முனிஹி பிரத்யாக பகவத் சித்தக ஸ்மயன் இவ கதஸ்மயக. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், அரசே, விதுரரின் கேள்வியால் இவ்வாறு திகைப்படைத்தது போல் முதலில் காணப்பட்ட மைத்ரேயர் முழுமையான இறை உணர்வு பெற்றவர் என்பதால் பிறகு தயக்கம் இல்லாமல் பதிலளித்தார். சோ ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் தயங்கின மாதிரி இருந்தது, ஆனா அவருக்கு வந்து எந்த தயக்கமும் கிடையாது. ரொம்ப தெளிவா அவர் வந்து பதில் சொல்ல போறார். மம்தா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. மாமுனிவரான ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மாமுனிவரான மைத்ரேயர் இறையுணர்வு நிரம்ப பெற்றவர் என்பதால் விதுரரின் இத்தகைய முரண்பட்ட கேள்விகளால் திகைப்படைவதற்கு காரணமில்லை. எனவே பக்தர் என்ற முறையில் அக்கேள்விகளுக்கு எப்படி பதில் அளிப்பது என்பதை அறியாமல் ஆச்சரியப்படுவது போல அவர் காட்டிக்கொண்ட போதிலும் உடனே சரியான நிலைக்கு திரும்பி வந்த அவர் விதுரருக்கு சரியாக பதிலளித்தார். எஸ்மின் விக்ஞாதே சர்வம் ஏவம் விக்ஞாதம் பவதி. பகவானின் பக்தராக உள்ள எவருக்கும் பகவானை பற்றி ஓரளவுக்காக தெரிந்திருக்கும். மேலும் பகவானின் கருணையால் பக்தன் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள பகவானின் பக்தி தொண்டு அவனுக்கு உதவுகிறது. பக்தர் ஒருவர் அறியாமையில் இருப்பது போல வெளிப்படையாக தன்னை காட்டிக்கொண்ட போதிலும் ஒவ்வொரு சிக்கலான விஷயத்திலும் அவர் முழு அறிவை பெற்றவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தர்களுக்கு பகவான் எப்பவுமே உதவி செய்யறார். எப்பவுமே பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி குழப்பமான சமயங்கள்ல சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு பகவான் எல்லா விதத்திலும் உதவி செய்யறார். ஒண்ணு மூத்த பக்தர்கள் மூலமா வழி காட்டுறார், இல்ல நம்ம சாஸ்திரங்களை எடுத்து படிக்கும் போது, பிரபுபாத பொருளை எடுத்து படிக்கும் போது நமக்கு அதுல கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நமக்கு பல விதத்துல பகவான் வந்து உதவி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கார். மைத்ரேய உவாச்ச சேயம் பகவதோ மாயா நயேன விருத்யதே ஈஸ்வரஸ்ய விமுக்தஸ்ய கார்பண்யம் உதபந்தனம். ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், பரபிரம்மன் அல்லது பரமபுருஷர் மாயையினால் கவரப்பட்டவராகவும் அதே சமயம் பந்தப்படாதவராகவும் இருக்கிறார் என்ற கோட்பாட்டை சில பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் முன்வைக்கின்றனர். இது நியாயவாதத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானதாகும். மைத்ரேயர் சொல்றாரு, பகவானை பத்தின தவறான அபிப்பிராயங்கள் அந்த காலத்துல இருந்தே இருங்க பாருங்க. விதுரர் மைத்ரேயருடைய உரையாடல் அந்த சம்பவத்துல இருந்தே இந்த மாதிரி தவறான அபிப்பிராயங்கள்லாம் இருக்கத்தான் இருக்கு அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்ற. பிரேமபிரதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா?
ராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தனிப்பட்ட ஆத்மாவினுடைய அறிவை மறைக்கும் மாயா சக்திக்கு முற்றிலும் ஆன்மீகமானவரான பரமபுருஷர் காரணமாக இருக்க முடியாது என்பது போல் சில சமயங்களில் காணப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் மாயான புறசக்தியும் கூட பரமபுருஷரின் பின்னப்பகுதிதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. வியாசதேவர் பரமபுருஷரை உணர்ந்தறிந்த பொழுது தனிப்பட்ட ஜீவராசிகளின் தூய அறிவை மறைக்கும் அவரது புறச்சக்தியுடன் பகவான் இருப்பதை கண்டார். புறச்சக்தி ஏன் இவ்வாறு செயற்படுகிறது என்பதற்கு சிறந்த கருத்துரையாளர்களான விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராரும் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியும் பின்வருமாறு விளக்கம் அளித்துள்ளனர். மாயையான பௌதிக சக்தி ஆன்மீக சக்தியிலிருந்து வேறுபட்டது என்றாலும் பகவானின் பல்வேறு சக்திகளில் அதுவும் ஒன்றாகும். இவ்வாறாக சத்வம் ரஜஸ் முதலான ஜட இயற்கை குணங்கள் பகவானின் குணங்கள்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சக்தியும் சக்தியின் மூலமும் வேறுபட்டவை அல்ல. இத்தகைய சக்தி பகவானுடன் ஒன்றுபட்டதாக இருப்பினும் பகவான் அச்சக்தியின் ஆட்சிக்கு உட்படுவதில்லை. ஜீவராசிகளும் கூட பகவானின் பின்னப்பகுதியில்தான் என்றாலும் அவர்கள் பௌதிக சக்தியை இருக்கிறார்கள். பகவத்கீதை 9.5 குறிப்பிடுவது போல நினைத்திற்கரியதாக உள்ள பகவானின் யோகம் ஐஸ்வர்யம் தவளை தத்துவவாதிகளால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. நாராயணர் பகவான் ஒரு தரித்திர நாராயணராக ஏழை மனிதனாக ஆகிறார் என்ற தத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக பரமபுருஷர் ஜட சக்தியால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறார் என்ற திட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வருகின்றனர். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரரும் இதை விளக்குவதற்கு நல்லதொரு உதாரணத்தை கொடுக்கின்றனர். சூரியன் ஒளிமயமானது என்றாலும் மேகங்களும் இருளும் பனியும் சூரியனின் அங்கங்களே ஆகும். சூரியன் இல்லாமல் ஆகாயமானது மேகங்களாலோ இருளாலோ அல்லது பனியாலோ மூடப்படுவது சாத்தியமல்ல. உயிர் சூரியனால் பராமரிக்கப்படுகிறது என்றாலும் அதே சூரியனால் உண்டாக்கப்படும் இருளாலும் பனியாலும் அது தொல்லைக்கும் உள்ளாகிறது. ஆனால் சூரியன் இருளாலோ மேகங்களாலோ அல்லது பனியாலோ வெல்லப்படுவதில்லை என்பதுவும் தெளிவான ஓர் உண்மையாகும். சூரியன் இத்தகைய தொல்லைகளிலிருந்து மிக மிக தூரத்தில் இருக்கிறது. அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே சூரியன் ஒரு மேகத்தாலோ அல்லது இருளாலோ மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றனர். அதை போலவே பரபிரம்மமான பரமபுருஷரின் சக்திகளில் ஒன்றாக பௌதிக சக்தி இருப்பினும் அதன் ஆதிக்கத்தினால் அவர் பாதிப்படைவதே இல்லை. பரமபுருஷர் மாயா சக்தியினால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டார் என்று வலியுறுத்துவதற்கு காரணம் இல்லை. மேகங்களாலும் இருளாலும் பனியினாலும் சூரிய கதிர்களின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே மறைக்க இயலும். அதை போலவேதான் ஜட இயற்கை குணங்களும் கூட சூரிய கதிர்களுக்கு ஒப்பான ஜீவராசிகளின் மீது செயற்படுகின்றன. ஜீவராசியின் தூய உணர்வு மற்றும் நித்திய ஆனந்தம் ஆகியவற்றின் மீது ஜட சக்தியின் ஆதிக்கம் இருப்பது ஜீவனின் துரதிருஷ்டமாகும். இந்த ஆதிக்கமானது சிறு சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் அற்ப ஜீவன்களின் மீது செய்யப்படும் சக்தியின் அவித்ய கர்மா சம்யா காரணத்தினால் விளைந்ததாகும். விஷ்ணு புராணம், பகவத்கீதை மற்றும் பிற வேத இலக்கியங்கள் ஆகியவை ஜீவராசிகளின் பகவானின் தடஸ்தர சக்தியிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவ்வாறாக அவை எப்பொழுதும் பகவானின் சக்தியாக மட்டுமே உள்ளன, சக்தி வாய்ந்தவையாக அல்ல. ஜீவராசிகள் சூரிய ஒளியை போன்றவை. மேலே குறிப்பிட்டது போல் சூரிய கதிர்களும் சூரியனுக்கும் தன்மையில் வேறுபாடில்லை என்றாலும் சூரிய கதிர்கள் சில சமயங்களில் சூரியனின் மற்றொரு சக்தியான மேகங்களால் அல்லது பனியால் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. அதை போலவே ஜீவராசிகள் பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தியுடன் குணத்தில் ஒன்றுபட்டவையாக இருப்பினும் தாழ்ந்த பௌதிக சக்தியினால் வெற்றி கொள்ளப்படும் சுபாவத்தை அவை பெற்றுள்ளன. ஜீவராசிகள் ஒரு நெருப்பின் பொறிகளை போன்றவை என்று வேத மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. நெருப்பு பொறிகளும் கூட நெருப்புதான் என்றாலும் நெருப்பு பொறிகளின் எரியும் தன்மை மூல நெருப்பிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. தீப்பொறிகள் மூல நெருப்பிலிருந்து வெளியாகும் பொழுது அவை நெருப்பற்ற சூழ்நிலையின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகின்றன. இவ்வாறாக நெருப்பின் பொறிகள் என்ற முறையில் நெருப்பின் தன்மை அவற்றில் இருந்தாலும் மூல நெருப்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆற்றல் அவற்றிற்கு இல்லை. பொறிகளால் மூல நெருப்பின் அங்கங்களாக அதற்கு நிரந்தரமாக இருக்கலாம். ஆனால் மூல நெருப்பிலிருந்து அவை பிரிந்தவுடனேயே அவற்றின் துரதிர்ஷ்டமும் துன்பமும் ஆரம்பிக்கின்றன. தெளிவான முடிவு என்னவெனில் மூல நெருப்பான பரமபுருஷர் வெற்றி கொள்ளப்படுவதே இல்லை. ஆனால் அற்பமான தீப்பொறிகள் மாயையினால் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. பரமபுருஷர் அவரது சொந்த ஜட சக்தியினால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறார் என்பது மிகவும் அபத்தமான ஒரு கூற்றாகும். பகவான் ஜட சக்தியின் எஜமானர் ஆவார்.
ஆனால் ஜீவராசிகள் ஜட சக்தியினால் ஆளப்பட்டு பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளனர். இதுதான் பகவத்கீதையின் கருத்தாகும். பரமபுருஷர் பௌதிக சத்துவ குணத்தினால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறார் என்று வாதிக்கும் தவளை தத்துவவாதிகள் தங்களை முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டாலும் அவர்கள் அதே பௌதிக சக்தியினால் மாயைக்குட்படுத்தப்படுகின்றனர். அதே மாயா சக்தியின் ஒரு செயலான கடினமான வார்த்தை ஜாலங்களை கொண்டு தங்கள் வாதங்களை அவர்கள் நிரூபிக்க முயல்கின்றனர். ஆனால் தங்களை அறிவாளிகள் என்று தவறாக கருதும் பரிதாபத்திற்குரிய தவளை தத்துவவாதிகளால் நிலைமையை புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6.9.34 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. துரவபோத இவ தவயா சரீர இது சமவாய ஆத்மனைவா விக்ரிய மானேன சகுனம் அகுணக ஸ்ருஜசி பாசி ஹரஷி. இவ்வாறாக பகவானின் செயல்களை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் என்றாலும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபடுபவர்களால் ஓரளவிற்காவது அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தேவர்கள் பரமபுருஷரிடம் வேண்டினர். படைப்பிலிருந்து அல்லது பௌதிக ஆதிக்கத்திலிருந்து பகவான் ஒதுங்கியிருந்தாலும் தமது பிரதிநிதிகளான தேவர்களின் மூலமாக முழு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் அவர் படைத்து காத்து பிறகு அளிக்கிறார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மிக நீண்ட பொருளுரை. கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஈஸியா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ பகவானுடைய சக்தி தான் மாயை அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல வியாசதேவரை உதாரணம் காட்டி இங்க வந்து சொல்லப்படுது. இதுக்கு நாம கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதத்துக்குள்ள போகணும். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதத்துல 7வது அத்தியாயம் துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படுதல், அஸ்வத்தாமனை தண்டிக்கக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்துல 1.7.4 அந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுப்போம். அதாவது வியாசர் வந்து அவருடைய அந்த அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணார்? வேதங்கள் எல்லாம் எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்துட்டார். ஞாபகம் வருதா? எல்லாத்தையும் எழுத்தா கொண்டு வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன எழுதினார் அவர்? வேற எதை எழுதினார்? மகாபாரதம். வெரி குட். மகாபாரதத்தையும் எழுதிட்டார். அப்புறம் உபநிஷதங்கள் அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டார். எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா அவருக்கு என்ன இல்ல? சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல, திருப்தி இல்ல. அப்ப யார் வந்தாங்க? நாரதர் வந்தார். வெரி குட். நாரதர் வந்து என்ன சொன்னார்? பக்தி சம்பந்தமா எதுவுமே இல்ல, அதனால உனக்கு அந்த சுவை இல்ல. பகவானை பற்றி செயல்களை பற்றி தான் நீ வேதத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக மகாபாரதம் எழுதினாலும் பகவத்கீதையை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? துரியோதனன் பண்ணது தப்பா ரைட்டா, இவங்க பண்ணது தப்பா ரைட்டா அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து இங்க விவாதம் பண்ணிட்டே இருக்கோம். யாரும் பகவத்கீதைய கண்டுக்கவே இல்லை. சோ அதனால நீ வந்து மிகப்பெரிய தவறு செய்துட்ட, அதனாலதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியல, திருப்தியா இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையை உதாரணமா சொல்லி பக்தி யோகம் எப்படி உயர்ந்தது. நான் ஒரு வேலைக்காரியோடைய மகனா இருந்தேன், ஆனா பக்தி வேதாந்திகள்கிட்ட நான் கேட்டது, அவங்களுடைய உச்சிஷ்டம் அது அவங்களுடைய அனுமதியோட நான் சாப்பிட்டது. அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா இருந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தபடியே அதை தியானம் பண்ணி நான் போய் நான் அடுத்த பிறவியில நான் நாரதரானது அப்படின்னு பக்தியுடைய உயர்ந்த தன்மைய அவர் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை உதாரணமா எடுத்துக்காட்டி சொல்லியிருக்கார். சோ அப்போ உடனே வியாசருக்கு அவர் வந்து பாகவதத்தை தொகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அப்போ வியாசர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகவான தியானம் பண்றார். என்ன பண்றாரு? தியானம் பண்றார். அந்த ஸ்லோகம் தான் இது. பக்தி யோகேன மனசி சம்யக் பிரணிஹிதே மலே அபஷ்யத் புருஷம் பூர்ணம் மாயாம் சதத் அபாஸ்ரயம். 1.7.4 இந்த ஸ்லோகம் எடுத்து நீங்க டீட்டெயிலா படிச்சு பாருங்க. பக்தி யோகேன மனசி, பக்தி யோகத்தினால பகவான் அவர் என்ன பண்றார்? தியானம் செய்யறார். வரட்டு தியானமோ இல்லைன்னா வந்து எதையாவது தியானம் பண்ணலாமோ அப்படிலாம் கிடையாது. முழுமையான பக்தியோட பகவானை தியானம் பண்ணும் போது அப்போ அவர் யார பாக்குறார் அப்படின்னா சாக்ஷாத் பரமபுருஷரை பாக்குறார். He saw the absolute personality of Godhead.
அலாங் வித் ஹிஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அப்போ அவருடைய மாயா சக்தியையும் அவர் பார்க்கிறார். யாருடைய மாயா சக்தியை பார்க்கிறார்? பகவானுடைய மாயா சக்தியை பார்க்கிறார். பகவான் தேவ் அந்த மாயா சக்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? மாயா சக்தி எப்படி இருக்கு? பகவான் முன்னாடி வரதுக்கு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. பகவான் முன்னாடி வரதுக்கு வெக்கப்பட்ட அந்த மாயா சக்தி பகவானுக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சிருக்கு. சோ அந்த காட்சியையும் அவர் பார்க்கிறார். சோ அதனால மாயைக்கு தனிப்பட்ட இருப்பு கிடையாது. மாயை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு சேவகி, ஒரு சக்தி. அப்போ பிரபுபாத நமக்கு சூரிய கதிர்களை வச்சு நமக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். இப்போ மேகம் அப்படிங்கிறது என்ன? சூரிய கதிர்களால உற்பத்தி ஆகக்கூடியது இல்லையா? ஒரு மேகம்னா சூரியனுடைய கதிர்களால தான் அந்த மேகம் உற்பத்தி ஆகுது. தண்ணியை அது ஆப்ரேட் பண்ணது, அதனால அந்த மேகங்கள் உற்பத்தி ஆகுது. அப்போ சூரிய சக்தியால உண்டாகக்கூடிய அந்த மேகங்கள் சூரியனையே மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல. நம்மளை கேட்டா நம்ம இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம். மழை நாள்ல சூரியனை பாக்குறோமா? நம்ம கிடையாது. ஏன்? அந்த மேகம் மறைச்சிருக்கும். மறைச்சிருக்கு. அப்ப எப்படி மறைக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்லலாம்? சூரியனுடைய சக்தியினால உண்டாக்கக்கூடிய மேகங்கள் அந்த சூரியனை மறைக்குது. அது யாருக்கு? நம்ம கண்கள் மாதிரி. ஆனா உண்மையிலேயே சூரியன் மறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னா கிடையாது. ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகாலையில நமக்கு சூரிய கிரணங்கள் அவ்வளவு உஷ்ணமா தெரியறது இல்லை. ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். காலையில சூரியன் உதிக்கிற நேரத்துல சூரிய ஒளி நமக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கும். அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க, அந்த நேரத்துல ஜாக்கிங் போங்க, வாக்கிங் போங்க, அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க, விட்டமின் டி கிடைக்கும், அதெல்லாம் சொல்றாங்க. இதே நீங்க 12 மணி வெயில்ல போனீங்கன்னா மயக்கம் அடிச்சு நம்ம விழுந்துருவோம் இப்ப இருக்கிற வெயிலுக்கு இல்லையா? சோ ஆனா சூரியனுக்கு அந்த மாதிரியான தன்மை எல்லாம் கிடையாது. அது டெம்பரேச்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ பண்ணிக்கிறது, ஹை பண்ணிக்கிறது, அது எப்பவுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் சூரியனுக்கு. சூரியன் எப்பவுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கு. நம்மளுடைய அந்த பூமியினுடைய இதுபடியும் சூரியன் சொல்றபடியும் சேர்ந்து நமக்கு காலையில கொஞ்சம் வெப்பமும், மத்தியானம் அதிகமான வெப்பமும், சாயந்தரம் ஆக ஆக குறையிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது. சூரியன் அப்படிலாம் கூட்டி சூரியன் காலையில கொஞ்சம் ஹீட் குறைச்சலா இருக்கும், மத்தியானம் ஹீட் ஜாஸ்தி இருக்கும், அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளுடைய பர்செப்ஷன் தான் அப்படி இருக்கு. ஆனா சூரியன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? ஒரே விதமான வெப்பநிலையோட தான் இருக்கும். அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக நம்முடைய கண்களுக்கு மேகங்கள் சூரியனை மறைக்கிற மாதிரி தெரியுதே தவிர உண்மையிலேயே சூரியனுக்கும் மேகங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. சூரியன் எங்கேயோ தொலை தூரத்துல இருக்கு. அப்ப அந்த மேக கூட்டத்துக்கு மேல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சூரியனை நம்மளால எந்த விதமான மறைப்பும் இல்லாம நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ அதனால பகவானுடைய மாயா சக்தி எப்படி சூரிய கதிர்களை மறைக்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம மேல செயல்பட முடியும். ஏன்னா சூரியனுடைய கதிர்கள் சூரியனுடைய சக்தியிலேருந்து வரக்கூடியது. அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுடைய சக்தி. நம்ம மேலதான் மாயை செயல்பட முடியுமே தவிர சூரியன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல அதால செயல்பட முடியாது. புரியுதா? இந்த உதாரணம் ரொம்ப அழகான உதாரணம் பிரபுபாதர் கொடுக்குறார். சோ இன்னொரு உதாரணம் என்ன? நெருப்பு பொறி. நெருப்பு பொறி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நெருப்போட சேர்ந்து இருக்கும்போது அதுவும் எப்படி இருக்கும்? தணலா நல்லா இருக்கும். நாங்க எங்க நித்தியேஸ்வரிக்கு தினம் சாம்பிராணி போடும்போது குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பிராணி போடும்போது நெருப்பு அந்த கறி வச்சு அதை நெருப்பாக்கி அதை விசிறும் போது என்ன ஆகும்? படப்படன்னு அதுல இருந்து பொறிகள் வரும். அந்த பொறி வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அணைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதே அது நெருப்போடையே இருந்தது அப்படின்னாக்கா அணையாம அது தகன்னு அந்த நெருப்போட தன்மையோடய இருக்கும். அப்போ எப்போ நம்ம பகவானை விட்டு வந்தோமோ, பகவான் வேண்டான்னு சொல்லி எப்ப வந்தோமோ அப்போ மாயையுடைய ஆதிக்கத்துக்கு நம்ம உட்பட்டோம். இப்ப நம்ம திரும்ப என்ன செய்யறோம்? இல்ல இது தவறு, ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த மாயையிலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்றோம். முயற்சி பண்ணும்போது திரும்ப அந்த தன்மை நமக்கு வருதா வரலையா? திரும்ப அந்த ஆன்மீகமான குணம் நமக்கு வருதா வரலையா? இல்லையா? சோ திரும்ப நம்ம நெருப்போட இணையும் போது திரும்ப அதே தன்மையை நம்மளால அடைய முடியும். இந்த 2 உதாரணங்கள் ரொம்ப அருமையான உதாரணங்கள். சூரியனுடைய சக்தியினால உண்டாக்கப்பட்ட மேகங்கள் நம்ம கண்களுக்குத்தான் சூரியனை மறைக்குதே தவிர உண்மையிலேயே சூரியன் மேகங்களால மறைக்கப்படுறது கிடையாது.
அதே மாதிரி நெருப்போட பொறிகள் நெருப்போட சேர்ந்து இருக்கும்போது நெருப்பின் தன்மையை கொண்டு இருக்கு. ஆனா நெருப்புல இருந்து அது பிரிஞ்ச உடனே அதனுடைய அந்த குணம், உண்மையான நெருப்புங்கிற குணம் மாறி போய் அது என்ன ஆயிடுது, சாம்பலா மாறிடுது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானோட இணைந்து இருக்கும்போது நாம எப்படி இருக்கலாம், நம்மளுடைய சுயமான ஜீவேர சுரூபகய கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ் அப்படிங்கிற நித்தியமான சேவை செய்யற மனப்பான்மையோட நம்ம இருக்கலாம். ஆனா அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்த உடனே மாயையுடைய ஆதிக்கத்தினால அந்த சேவை செய்யற மனப்பான்மை, பகவானுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற மனப்பான்மை மாறி நாம நம்மளுடைய புலன்களுக்கு சேவகர்களா இருப்போம். நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம புலன்களுக்கு சேவகர்களா இருந்து அந்த புலன்கள் என்னென்ன எப்படி எப்படி இழுத்துட்டு போகுதோ அதுக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு நாம சந்தோஷத்தையும் அப்புறம் பேரளவான இன்ப துன்பங்களை நாம அனுபவிக்கிறோம். ஆக்சுவலா இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அழகா பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியத்தே அப்படிங்கிற. ஜட இயற்கையுடைய 3 குணங்கள் தான் செயல்படுதே தவிர ஆத்மாவுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா ஆத்மா என்ன நினைக்குது, நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் செய்யறவன் அப்படின்னு சொல்லி அது நினைக்கிறதுனால இன்ப துன்பங்களுக்கு அது பலியாகுது. ஆக்சுவலி ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னாக்க ஜட உலகத்தினுடைய எந்த விஷயத்தாலையும் நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். நமக்கு நடக்கிறது, அடுத்தவங்களுக்கு நடக்கிறது, எதுனாலையும் நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். ஆனா எதுக்காக ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம பலியாகிறோம் அப்படின்னா அந்த உடல் உணர்வுல இருக்கிறதுனாலதான் நாம இந்த ஜட உலக விஷயங்களுக்கு பலியாகி நாம இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள், கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. இதுல ஒரு தரித்திர நாராயணனாக ஆகிறார் என்ற தத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக அப்படி சொல்லியிருக்காரு. அது கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க மாதாஜி. தரித்திர நாராயணனாக ஏழை மனிதனாக ஆகிறார் என்ற தத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏழைய கடவுளா நினைக்கிறாங்க. ஏழைய என்ன சொல்லுவாங்க, பொதுவா தரித்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ வசதி இல்லாதவங்க, செல்வ வசதி செல்வ வளமை இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது ஒரு பிராமணர் இருக்கார், அவர் ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கார் அப்படின்னா அவரை தரித்திர நாராயணர் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. சோ அந்த வாதம் மிக மிக தவறான ஒரு வாதம். பகவான் எப்படி தரித்திர நாராயணரா எப்படி இருக்க முடியும்? பகவான் யாரு? பகவான் யாரு? லக்ஷ்மிக்கே பத்தி, 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் கொண்டவர். அவருடைய வாசஸ்தலம், லக்ஷ்மியுடைய வாசஸ்தலம் ஸ்ரீ நிகேதனம் அப்படின்னு சொல்றோம், ஸ்ரீதரா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்ரீ அப்படிங்கிற லக்ஷ்மியே தன்னுள்ள கொண்டவர் ஸ்ரீதரா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். அப்பேற்பட்ட பகவானை எப்படி தரித்திர நாராயணன் சொல்ல முடியும்? ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன, யாராவது ஒரு மனிதனை என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, கடவுளாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அதனாலதான் பகவானின் யோகம் ஐஸ்வர்யம் தவளை தத்துவவாதிகளால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. நாராயணர், பகவான் ஒரு தரித்திர நாராயணராக ஏழை மனிதனாக ஆகிறார் என்ற தத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக பரமபுருஷ ஜடசக்தியால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறார் என்ற திட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வருகின்றனர். சோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய தவறான ஒரு புரிந்துணர்வுகள். ஏன்னா பகவானும் இந்த ஜடசக்திக்கு உட்படுறார் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஏழைய என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு உதவி செய்யறது நாராயணருக்கே செய்யற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அவரை தரித்திர நாராயணர் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. பட் பகவான் என்னைக்குமே என்ன கிடையாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜட பிணைப்புக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணன். சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தா பகவான் திருப்தி அடைவார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ பிரபுபாதர் யார ஏழைன்னு சொல்றாரு? யார ஏழைன்னு பிரபுபா சொல்றாரு? பகவான தெரியாதவதான். வெரி குட். யாருக்கு கிருஷ்ண பக்தி இல்லையோ அவங்கதான் ஏழை. யாருக்கு கிருஷ்ண பக்தி இல்லையோ அவங்கதான் ஏழைகள் சொல்றாரு.
சோ நீங்க கோவில்ல பிரசாத விநியோகம் பண்ணும்போது பெரிய கார்ல வர்றவங்க கை நீட்ட மாட்டாங்களா? கார்ல வந்து இறங்கியிருக்காங்க, தங்க வைர வளையல்லாம் போட்டிருக்காங்க, பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, கை நீட்ட மாட்டாங்களா? நீட்டுவாங்களா நீட்ட மாட்டாங்களா? நீட்டுவாங்க மாதாஜி. எல்லாரும் கை நீட்டுவாங்க. அப்போ ஏன் இந்த பிச்சைக்காரன் தானே கை நீட்டணும், நீங்க ஏன் நீட்டுறீங்க, நீங்க எல்லாம் வைர வளையல் போட்டிருக்கீங்களே? அப்படின்னா நாம பக்தியில ஏழைகளா இருக்கோம், பக்தி இல்லாத ஏழைகளா நம்ம இருக்கோம். அதனால யாருக்கு பக்தி இல்லையோ அவங்கதான் ஏழை. பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பணம் இல்லாதவங்கள என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏழை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பணம் காசு இல்லாதவங்க தான் ஏழை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உண்மையிலே பார்த்தோம்னா எல்லாருமே ஏழைகள் தான் பிரபுபா சொல்றார். எல்லாருமே ஏழைகள் தான். ஏன்னா யாருக்குமே கிருஷ்ண பக்தி இல்லை. யார் கிருஷ்ண பக்தியில ரொம்ப நல்ல முறையில பயிற்சி பண்றாங்களோ அவங்க உண்மையிலேயே வந்து லக்ஷாதிபதிகள். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவார், லக்ஷாதிபதி வீட்டுல மட்டும்தான் அவர் பிரசாதம் எடுத்துப்பாராம். எந்த லக்ஷாதிபதி? நாம ஜபம் நாம சொல்றாங்க அவங்கதான் லக்ஷாதிபதி. லட்சுமண நாம சொல்றோம். அவங்க வீட்டுலதான் பிரசாதம் எடுத்துப்பாராம். அவங்க வந்து செல்வத்துல உயர்ந்தவங்களா தாழ்ந்தவங்களா அப்படின்லாம் அவர் பார்க்கல, பெரிய பணக்காரங்களா அப்படின்லாம் அவர் பார்க்கல. சோ ராமரும் வந்து அந்த காட்டுல சபரி அவங்க சேகரிச்சு வச்சிருந்த பழங்களை எப்படி சாப்பிட்டார்? ரொம்ப அன்போட சாப்பிட்டார் இல்லையா? இந்த லக்ஷாதிபதி பெரிய இவங்க வீட்டுலதான் போய் சாப்பிட்டாரா? காட்டுல எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனா ராமர் வந்து சபரிய தேடி போனார். குச்சேலரோட அவல் சாப்பிடுறாரு. சுதாமாவோட அவலை வந்து சாப்பிடுறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி சபரி எல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வச்ச பழம் மாதாஜி. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து பக்தியத்தான் பாக்குறாரு. அதனால்தான் பகவத்கீதையில பகவான் வேற எதையும் கேட்கல. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அப்படின்னு சொன்னார். எங்கேயாவது கேட்டிருக்காரா உன்னுடைய செல்வத்தை கொடு, நீ வச்சிருக்கிறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு எங்கேயாவது கேட்டிருக்காரா? எல்லாம் எப்பவுமே கேட்கல. மன்மனாபவ மத் பக்தோ அப்படிங்கிறார். உன்னுடைய மனசை கொடு அப்படிதான் கேட்கிறார். எதை கொடுக்க மாட்டோம்னு அவருக்கு தெரியும். உண்டியல்ல போய் கோடி கோடியா போடுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, ஆனா மனசை மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால பகவானுக்கு தெரியும் எதை கேட்கணும்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால அதை கேட்கிற. நாம அதை கொடுப்பேனா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேற எங்கேயோ கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதனால அந்த மனசை அந்த பிரஜே பிரசித்தம் நவநீத சோரம், அந்த நவநீத சோரம் வந்து திருடிட்டு போகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். என் மனசை நீங்க வந்து திருடிக்கோங்க கிருஷ்ணா, என்னால கொடுக்க முடியல, நீங்களே என்ன பண்ணுங்க வந்து திருடிட்டு போயிடுங்க, நீங்க தான் பெரிய திருடனாச்சே, என் மனசை திருட முடியாதவங்களால வந்து திருடிட்டு போயிடுங்க நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். வேற ஏதாவது கேள்வி சொல்லிருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா மாதாஜி நம்மளோட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் அந்த 3 குணங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி. ஆத்மாக்கும் அதுக்கு தொடர்பு இல்லைன்னீங்கல்ல மாதாஜி. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறப்ப மாதாஜி ஆத்மா வந்து நம்ம எப்படி உணர முடியும்னு நம்ம உடம்புக்குள்ள உணர்வாலதான் ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருக்கோம்ல மாதாஜி. அப்ப வந்து நமக்கு ஒரு வலிச்சோம்னா அது ஒரு வலி ஒரு உணர்வா தானே மாதாஜி தெரியுது. கையில அடிபட்டாலோ கால் அடிபட்டாலோ அது வேற இது வேறங்களா மாதாஜி? சரி, உணர்வுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வலிக்கிறதும் ஒரு உணர்வு தான். அந்த வலியை நீங்க பெருசாவும் எடுத்துக்கலாம், சின்னதாவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சரி, வலிங்கிறது ஒரு உணர்வு தான், உணர்வு இல்லைன்னு கிடையாது. வலி ஒரு உணர்வு தான். அந்த உணர்வே இல்லைன்னா அந்த இடம் என்ன இருக்கும், மரத்து போயிருக்கும் இல்லையா? ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். வலி இருக்கிறது உணரணும். வலியை உணர்றது வந்து சரியான விஷயம் தான். அந்த உணர்வு ஆத்மா இருக்கிறதுனால அந்த வலியை உணர்றோம். ஆத்மா இப்ப வந்து அந்த உடல்ல இருந்து வெளியில போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எரிக்கிறோம். அப்ப உணர்றோமா? அந்த வலியை உணர்றோமா? இல்ல மாதாஜி, உணர்றது கிடையாது. சோ அந்த உணர்வுங்கிறது கரெக்டா ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படுது. ஆனா அந்த உணர்வுக்கு நாம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். இப்ப எனக்கு வலிக்குது, நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட அதுதான் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு தலை வலிச்சா கூட என்ன பண்ண முடியாது, சாண்டிங் பண்ண முடியாது. தலைவலி வந்துச்சுன்னா தலைவலி போற வரைக்கும் உணர்வு எது மேல இருக்கும், எனக்கு தலைவலிக்குது எனக்கு தலைவலிக்குது எனக்கு தலைவலிக்குது, இந்த உணர்வு தான் இருக்குமே தவிர அப்போ சாண்டிங் பண்ண முடியறது இல்லை. ஆனா பக்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க, உடல் எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க இல்லையா? எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல? உடல் உணர்வுகளுக்கு ரொம்ப பெரிய, அவங்களுக்கும் வலிக்காம இருக்குமா? வலிக்கும். ஆனா எதுக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கல? சரி, தலை வலிக்குது இல்ல, இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. தலை வலிக்குது இல்ல, செல்போன் பார்க்கும்போது தலை வலிக்குது, செல்போன் பார்க்க முடியல,
அப்படி என்னைக்காவது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல மாதாஜி. ஸோ நம்ம உணர்வு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வா நம்ம மாத்திக்கிறதுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷம் நம்மள வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கணும். இது பண்ண முடியுது, ஆனா என்ன பண்ண முடியாது, உன்னால சாண்டிங் பண்ண முடியாது இல்லையா? இதெல்லாம் பண்ண முடியுது, ஆனா உட்காந்து ஒரு எஸ்ஸே எழுத முடியாது. இதெல்லாம் பண்ண முடியுது, உட்காந்து ஒரு கீர்த்தனம் பாட முடியாது. ஸோ ஏன் மனம் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ள போக மாட்டேங்குது. அதை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அந்த காரியத்தை நம்ம செய்ய வைக்க வேண்டியிருக்கு. ஒவ்வொரு நிலையில மனம் நம்மள வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ஏமாத்தும். உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, நீ எதுக்காக திரும்ப படிக்கணும், நீதான் பெரிய டிவோட்டி ஆயிட்டியே, வேற பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்றியே, உனக்கு எதுக்கு இனிமே இதெல்லாம் சாதாரண இப்பதான் ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற வேண்டிய செய்ய வேண்டியது. சோ மனசு வந்து ஒவ்வொரு நிலையில நம்மள வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி எப்படியாவது கிருஷ்ணத்தேர்ந்து பிரிச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் செய்யும். அதுக்குதான் பக்தர்கள் சங்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு அவசியம் தேவை. அந்த நெருப்பு மாதிரி பக்தர்கள் சங்கம் வந்து அந்த நெருப்பு மாதிரி. நம்ம பொறி அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம், அணைஞ்சு போயிடுவோம். எப்பவும் அந்த பக்தர்கள் சங்கத்திலே இருந்தோம் அப்படின்னாக்க ஆக்சுவலா வந்து பக்தியில பாத்தீங்க அப்படின்னா மூத்த பக்தர்கள்ட்டேருந்து கேட்கணும், நாம படிக்கணும், ரியலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு நாம அதை கொடுக்கணும். இந்த 3 இருக்கணும். நம்மளை விட மூத்த பக்தர்கள்ட்டேருந்து எப்பவுமே நம்ம கேட்கணும், அடக்கத்தோட கேட்கிற சுபாவம் இருக்கணும், நாமளும் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது உதவி தேவைப்படுதா அவங்களுக்கு நாம உதவியும் செய்யணும். இந்த 3 செய்யும் போது ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளை வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். நன்றி மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப மாதாஜி கேள்வி இருக்கா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப வந்து இந்த உணர்வுகள் மனசு ஆன்மான்னு சொல்றப்போ வந்து அது எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது அது வந்து மாயாசக்தினால வருதா மாதாஜி? அதுவும் ஒரு மாயாசக்தினாலதான் நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகுறோமா? எது இப்ப இந்த காயங்கள் வருது, மனசு வந்து அங்க போய் காயம் இருக்கு, அதனால உடம்பு வந்து படுத்துது, நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியலன்னு நம்ம ஃபீல் பண்றது எல்லாமே. ஆமா. உடல் உணர்வுக்கு நம்ம உட்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மாயைக்கு உட்பட்டிருக்கோம் அர்த்தம். இப்ப அத வந்து பெருசா எடுத்துக்கிறது நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நல்ல பசி தலைவலி சொன்னீங்களே உங்களுக்கு மாதாஜி, தலைவலி வந்து அதே தான். சோ இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மாதாஜி. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா பசிக்குது மாதாஜி, நல்லா பசி இருக்கு, நீங்க உடனே இப்ப சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனா உங்க வீட்டுல உங்க பையனோ உங்க பொண்ணோ வந்துட்டாங்க, வந்துட்டு அம்மா எனக்கு சாப்பாடு போடுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது இரு நான் சாப்பிட்டுதான் உனக்கு சாப்பாடு போடுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். அப்ப பசி என்ன ஆகும்? நம்ம பசி கண்ட்ரோல் ஆயிருது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காணா போயிடும். உடனே சரி வா சாப்பிடு வா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுருவோம். அதுக்கு கூட உட்காந்து சாப்பிடலாம், அது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. சரி நான் எனக்கு பசிக்குது வா 2 பேர் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படி நம்ம ஏதோ சம்திங் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த உணர்வு அந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்? குறைஞ்சிடும் இல்லையா? சோ அந்த நமக்கு அந்த பசி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு எவ்வளவு அதிகமா இருந்ததோ அது வந்து கம்மியா இருக்கும். ஆனா ஏகாதசி அன்னைக்கு பாருங்க, பசிக்குது, நிறைய பேர் வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. சில பேர் ஜாலியா ஏகாதசி விரதம் இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் உணர்வு அந்த பசி அப்படி இருக்கிறது ஏகாதசி கிடையாது. நமக்கு வந்து அந்த எனக்கு பசிக்குதுங்கிற உணர்வோட இருக்கிறது ஏகாதசி கிடையாது. அந்த உணர்வு இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் நினைக்கிறோம். எப்படி நம்ம குழந்தை வந்தோடனே அந்த பசி நமக்கு மறந்து போச்சோ அந்த மாதிரி பகவான் நினைக்கும் போது பசி மறக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பசியில பகவானை மறந்துடுறோம். சோ எல்லாத்துக்கும் எது காரணம்? மனசுதான் காரணம். மனம்தான் ஒரு விஷயத்த பெருசாக்குது, மனம்தான் ஒரு விஷயத்த சின்னதாக்குது, மனம்தான் இன்ப துன்பத்துக்கு காரணம். அதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி அப்படின்னு வார்த்தையை போடுறார். கர்ஷதி அப்படின்னா கஷ்டப்படுறாங்க. என்னுடைய அம்சமான ஜீவாத்மாக்கள் ஆனந்தமா இருக்க வேண்டியவங்க மனம் உட்பட 6 புலன்களினால் மிகவும் துன்பப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாத்துக்கும் காரணம் இது மனசுதான். பகவானை நோக்கி திரும்பிச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம வாழ்க்கை வெற்றி.
மாதாஜி இப்போ இந்த பகவத்கீதையிலே ஜீவாத்மாவையே வருங்களா நம்ம மாதாஜி? தேவையில்லாம துன்புறுத்துறோம், அது நம்மளோட இன்னல்களுக்கு உட்படுத்துறோம். ஆமா, ஆத்மாவான நம்மள நாமளே கஷ்டத்துக்கு உட்படுத்திக்கிறோம். உட்படுத்துறோம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே சமிக்ஜானா கிருஷ்ணா. என்னது மாதாஜி? சமிக்ஜா அவித்யா கர்மா சமிக்ஞா. சமிக்ஞா. ஆத்மா கர்மா ஜீவராசியின் மீது செயல்படும் சக்தியின் அவித்யா கர்மா சமிக்ஞா காரணத்தினால் விளைந்ததாகும். கடைசியில மாதாஜி அவித்யா கர்மா சமிக்ஞா. எனக்கு கரெக்டா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியல மாதாஜி. சரி, அவித்யா தெரியும், கர்மா தெரியும், சமிக்ஞா. சரி மாதாஜி, பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி பகவத்கீதையிலே வருங்களா மாதாஜி? மனம்தான் ஒருத்தனுக்கு உற்ற நண்பனும், மனம்தான் ஆமா, ஒருவனுக்கு 6வது உற்ற அத்தியாயத்துல எதிரியும். ஆரம்பத்துல மனசை பத்தி தானே பகவான் சொல்றார். Yes, மனம்தான் மாதாஜி. உனக்கு எதிரி, மனம்தான் நண்பன். யாரு மனதை வெற்றி கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு மனம் நண்பனா இருக்கு. யார மனம் வெற்றி கொள்ளுதோ அவங்களுக்கு மனம் பகைவனா இருக்கு. சோ ஸ்டார்டிங் 6வது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்ப ஸ்லோகங்கள் எடுத்து படிச்சு பாருங்க மாதாஜி, தனலட்சுமி மாதாஜி. அதுல மனசை பத்தி ரொம்ப கிளியரா பகவான் சொல்றார். தேங்க்யூ மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா உதாரணம் சொல்றீங்க மாதாஜி, நடைமுறையில இருக்கிற மாதிரி கரெக்டா சொல்றீங்க மாதாஜி. நல்லா ரீச் ஆகுது மனசுக்கு. எனக்கு தேங்க்யூ நடக்கிறது மாதாஜி. மாதாஜி, என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறேன். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गौ प्रेमानंदे हरि हरि. हरि हरि बोल. थैंक यू माताजी. थैंक यू. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. थैंक यू. हरे कृष्णा. Thank you माताजी. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू माता. थैंक यू. हरे कृष्णा. ओके, एंड கொடுத்துறேன். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.